we can discuss about pharmacology of hypertensive drugs. It's an important topic from pharmacology of drugs used in cardiovascular system. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലോവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് കേസസ് ഓർ ഇൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. ഹൈപ്പർടെൻഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what is the importance of these antihypertensive drugs? By using the effective antihypertensive drugs, we can reduce the occurrence of different cardiovascular problems like we can reduce stroke by 30 to 50%. We can reduce occurrence of heart failure by 40 to 50%, and we can reduce coronary artery diseases by approximately 15%. Now, what is hypertension? It can be defined as bizarre reaction in diastolic and or systolic pressure. Usually it is above 140 and 190. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ 90ൻ്റെയും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ 140ൻ്റെയും മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് പറയുന്നത്. WHO ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ if it is less than 120 and less than 180, and if in pre-hypertension if it is between 120 and 139 in case of systolic pressure and 80 to 89 in case of diastolic pressure, and stage 1 hypertension is between 140 to 159 and 90 to 99 in case of systolic as well as diastolic pressure, and stage 2 hypertension if it is greater than 140 and greater than 100 systolic as well as diastolic respectively. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസാർ റൈസ് എന്നാ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. According to the etiology of hypertension, it is mainly classified into two: essential or primary hypertension, and second one secondary hypertension. Primary hypertension is commonest one. Almost 90% of the individual with hypertension will show this essential hypertension. There will be numerous mechanisms, but the exact underlying abnormality is difficult to identify. And genetic factor may play an important role in essential or primary hypertension, and this cannot be cured but can be controlled. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എക്സാക്ട് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസുകൾ, ആ പറയുന്ന ഒക്കറൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ലെസ് കോമൺ. Almost 10% of the patient will show secondary hypertension. There will be have a specific cause for the secondary hypertension, and if the cause is identified, the hypertension can be cured. And the different causes may be due to the disease, secondary to some disease like chronic kidney diseases, obstructive sleep apnea, parathyroid diseases, phenochromatocytoma, thyroid diseases. It may be due to some drugs: adrenal steroid, amphetamine, anorexitant, decongestant, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and it may be due to some foods. If we are using excess of sodium, നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഉപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കൂടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതൊരു റീസൺ ആണ്. Then ethanol as well as licorice, it will also will use to secondary hypertension. So these are the type of hypertension. Now coming to the risk factors of hypertension. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണക്കാരൻ. കാർഡിയോവാസ്കുലാർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ ഏജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 55 years in men, and if it is greater than 65 years in women, and family with the history of premature cardiovascular disease, patient have smoking habit, then a patient with the dyslipidemic diseases like there will be an increasing LDL and decreasing HDL and increasing total glycerol or triglycerols, patient with the diabetic mellitus, patient with already he have an hypertension also a risk factor, then obesity, then microalbuminuria
or decreasing glomerular filtration below 60 ml per minute. So these are the different cardiovascular risk factors for hypertension. Now, what is the importance of the treatment of hypertension? The aim of antihypertensive therapy is to prevent the morbidity and mortality associated with the persistent rise in BP. BP കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബി പിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ വരാനുണ്ട്. അതിനെ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വാസ്കുലാർ എപ്പോത്തീലിയം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ലോഡ് കൂട്ടുന്ന ഈ ബി പി, ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോഡ് കൂട്ടുന്ന, ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാരണക്കാരനാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദ കമ്പലിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ യൂസസ് ഓഫ് ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ്, എന്തായാലും ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കേസസുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ഹൈലി കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് റിസ്ക്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ പാസ്റ്റ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, diabetes and chronic renal diseases. So these are the different compelling indication for the use of antihypertensive drugs. We must take antihypertensive drugs എന്ന് പറയുന്ന കേസസുകളാണ്. Now, how this hypertension is regulated? എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു എക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏത് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാകാം, കൺട്രാക്ടിബിലിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ടാവാം. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. അതല്ല, ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ NaCl കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് NaClനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടും. അതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്, നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസുകളാണ്. ഫ്ലൂയിഡ് റിറ്റൻഷൻ നടത്തുന്ന ഹോർമോൺസുകളുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. ദെൻ അട്രിയൽ നാട്രിയൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ്സുകൾ, കൂടുതൽ നൈട്രജൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് പെപ്റ്റൈഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാക്കും. Then there are some factors which will affect on peripheral resistance. ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ, അതാണ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൂടാൻ കാരണക്കാരനായ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ന്യൂറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, നെർവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്, ലോക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്, ഹ്യൂമറൽ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. ഹ്യൂമറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മീഡിയേറ്റേഴ്സുകൾ, കൺസ്ട്രിക്റ്റേഴ്സ്, ആൻജിയോടെൻസിൻ 1, അതുപോലെ കാറ്റക്കോളമിൻസ്, ത്രോംബോക്സൈൻ, ലൂക്കോട്രിൻ, എൻഡോത്തീലിയൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസുകൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ചില സമയത്ത് ഡയലേറ്റേഴ്സുകളായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ, കൈനിൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഡയലേറ്റേഴ്സുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ലോക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ, ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ, നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെക്കാനിസംസുകൾ നമ്മളെ ബോഡിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ ഫാക്ടേഴ്സുകളായിരിക്കാം, നെർവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ഡ്രഗ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൽഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെസൽ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു, ബീറ്റയുടെ പ്രത്യേകത ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏത് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഇനി ഈ ഒരു മെക്കാനിസം, റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നോർമൽ മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ബി പി, ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയുമ്പോൾ, ബി പി കുറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് നമുക്ക് ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സോഡിയം NaCl ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയുന്ന സമയത്ത്, ഫാളിൻ BP ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മാക്കുല ഡെൻസ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ്,
അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ലോ ഗ്ലോമറുലാർ അഫറൻറ്റ് പ്രഷർ, ദെൻ എൻഹാൻസ്ഡ് സിമ്പതറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സിമ്പതറ്റിക് ആക്ഷൻസുകൾ കൂടും. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പതറ്റിക് ആക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയിലെ ജസ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെല്ലിന്ന് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ റെനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്ലാസ്മ ആൽഫ 2 ഗ്ലോബുലിൻ പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മീഡിയേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൈനേസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന വാസ്കുലാർ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിലുള്ള ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2വിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ്. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2വിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2യുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ സോഡിയത്തിനെയും വെള്ളത്തിനെയും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൽ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് 3 ആക്ഷൻസുകൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2വിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 3 ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ 3യുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ ആൻജിയോടെൻസിനേസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സുകളാക്കി മാറ്റുക. ഇത് 3ഉം 4ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അവസാനം 3 വരെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഉണ്ടായാലും 3 ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുക, ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് വോളിയം. ഓക്കെ, ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ആണ്. വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് ഇൻ ബി പി കൂടും. ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ബി പി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ബി പി കുറഞ്ഞ സമയത്തുനിന്ന് ബോഡി ആക്ട് ചെയ്തു, ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഉണ്ടായി, ബി പി കൂട്ടി. ആവശ്യത്തിന് ബി പി ബോഡിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമൽ ബി പി ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈസ് ഇൻ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ നേരെ കിഡ്നിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. കിഡ്നിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെനിൻ റിലീസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെനിൻ റിലീസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ഉണ്ടാവുന്നില്ല, 2 ഉണ്ടാവുന്നില്ല, 3 ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഈ പറയുന്ന വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, റൈസിങ് ബി പി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഫർദർ റൈസിങ് ബി പി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ബി പിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബോഡിയിൽ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, ഫാളിൻ ബി പി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ജസ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് റെനിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. അത് ബ്ലഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആക്കി മാറ്റും. ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൈനേസ് 2 എൻസൈം ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആക്കി മാറ്റും. അത് 2, 3 ആക്കി മാറ്റും. 2വിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയേറ്റർ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സുകളാണ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ, അതുപോലെ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ. ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ കിഡ്നിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ബോഡിയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ ബി പി. So whenever the rise in BP occur, it will inhibit the renin release from juxtaglomerular cell of kidney. ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ മെക്കാനിസം ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ബി പി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബി പിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റൈസ് ഇൻ ബി പിക്ക് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സുകൾ നമുക്കൊരു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി താഴോട്ട് വരാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയ. ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? കിഡ്നിയിൽ വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ കുറക്കാനുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഡയൂററ്റിക്. അപ്പോൾ ഡയൂററ്റിക്സുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് BP ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആയിട്ട് ഡയൂററ്റിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഡയൂററ്റിക്സിൽ വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വീക്ക്ലി ആക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻക്രീസിങ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഉണ്ടാവില്ല, BP ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു ഡ്രഗ്. ഇനി ഈ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ കൊടുക്കാം. അതാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ ബ്ലോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രഗ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ. ഇനി അടുത്തൊരു ഡ്രഗ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? റെനിൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിനോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് റെനിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. റെനിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെനിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഹാൻസ്ഡ് സിമ്പതറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് റെനിൻ റിലീസ് ഉണ്ടായത്. അതായത് അഡ്രിനർജിക് സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റെനിൻ റിലീസ് ഉണ്ടായതും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പതറ്റിക് അൻറ്റഗോണിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതോലൈറ്റിക് ഡ്രഗ്സുകൾ കൊടുക്കാം. ആൽഫ ബ്ലോക്കേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം, ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരുവിധം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും. കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാത്ത കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ്. വലിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് തന്നെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയൂററ്റിക്സ്, റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ സിസ്റ്റം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, സിമ്പതോമിമറ്റിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വാസോഡയലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയൂററ്റിക്സ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. തയസൈഡ്, ഹൈസീലിംഗ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം സ്പാരിംഗ് ഡയൂററ്റിക്സ്. നൗ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ സിസ്റ്റം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് റെനിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തത് ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഇനി സിമ്പതറ്റിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, സിമ്പതറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ്, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ്, ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പതോലൈറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ക്ലോണിഡിൻ ആൻഡ് മീഥൈൽ ഡോപ്പ. നൗ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. ബ്ലഡ് വെസൽസിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട മിനിമം ഒരു സാധനമാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറുകൾ ചെയ്യുന്നത്, വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സുകളായിട്ട്. ദെൻ ആർട്ടീരിയോളാർ ഡയലേറ്റർ, ഹൈഡ്രാലസിൻ ആൻഡ് ആർട്ടീരിയോ വെനോ ഡയലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ്. ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് they are the drugs which will increases the urine output and it is classified into thiazide, hysealing and potassium sparing, hydrochlorothiazide and chlorothalidone, furosemide, spironolactone ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They will act on kidney to decrease the reabsorption, thereby it will increases the water and sodium, there will decreases the blood volume, thereby it will decreases the BP. That is the mechanism in simple words. Second one is angiotensin converting enzyme or ACE inhibitors in short. The drugs include captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril and fosinopril. All the drugs are ending with prils. Okay,
അപ്പോൾ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രില്ലിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്രഗ്സുകളുമാണ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so mechanism of action, they will inhibit the angiotensin converting enzyme. So what will happen? It will inhibit the synthesis of angiotensin 2 from angiotensin 1. So it will decreases the peripheral resistance as well as blood vessels, which is due to the action of angiotensin 2. Angiotensin 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് vasoconstrictionും അതുപോലെ increasing water retention ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ angiotensin ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And third, angiotensin 1 blockers അല്ലെങ്കിൽ angiotensin antagonist എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ. ഉണ്ടായിട്ടുള്ള angiotensin 2 angiotensin റിസപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള 81 and 82 റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷനും അതുപോലെ സോഡിയം വാട്ടർ റിറ്റൻഷനും ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എക്സ്ക്രീഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിസപ്റ്ററിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയും, ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ARB എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ലോസാർട്ടാൻ, കാൻഡിസാർട്ടാൻ, ഇർബിസാർട്ടാൻ, വാൽസാർട്ടാൻ, ടെൽമിസാർട്ടാൻ ആൻഡ് ഒൾമിസാർട്ടാൻ. എല്ലാ സാർട്ടാൻസുകളും ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റുകളാണ്. രണ്ട് പേരിലും ഇത് പറയാറുണ്ട്, ആൻജിയോടെൻസിൻ അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. സ്പെസിഫിക്കലി ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ. ആ ബ്ലോക്കറിൻ്റെ പേരാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 അല്ല, ആൻജിയോടെൻസിൻ receptor 1 blockers. Okay, so mechanism, they will block binding of angiotensin to its receptor and thereby they will block the actions of angiotensin 2 and decrease the peripheral resistance as well as blood volume. Now fourth classification is direct renin inhibitors like aliskiren. Aliskiren എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിനിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആവുന്നത് തന്നെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫർദർ ആക്ഷൻസുകളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. നൗ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്, വെറാപ്പാമിൽ, ഡിൽറ്റിയാസം, നിഫിഡിപ്പിൻ, ഫോൾഡിപ്പിൻ, അമ്ലോഡിപ്പിൻ, നിമോഡിപ്പിൻ, നൈട്രോഡിപ്പിൻ, ലാസിഡിപ്പിൻ. ഓൾ ഡിപ്പിൻസ് വിൽ കം ഇൻ ദിസ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. ഡിപ്പിൻ എന്ന പേരിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ mechanism of action, they will block the influx of calcium into the smooth muscle and relaxes the smooth muscle and it will decreases the BP. That is, now coming to the beta adrenergic blocker, there are non-selective as well as cardio-selective blockers. Non-selective blocker, they will inhibit both beta 1 and beta 2 receptor. Examples are propranolol, nadolol, timolol, pindolol and labetalol. And cardio-selective blocker, they will specifically block beta 1 receptor. So examples are atenolol, esmolol and betoxazole. So mechanism of action, they will bind with the beta adrenergic receptor and they will block the sympathetic activity and it will lead to fall in BP. Now coming to the alpha and beta adrenergic blockers, labetalol and carvedilol. So mechanism of action, they will bind with the both alpha as well as beta adrenergic receptor. Thereby it will block the sympathetic activity and it will produce fall in BP in hypertension. Now coming to next classification, that is alpha adrenergic blocker, prazosin, terazosin, doxazosin, phenoxybenzamine and phendolamine. So mechanism of action, all will block alpha adrenergic block in the smooth muscle and it will cause vasodilation. So it will produce fall in BP in hypertension. Now coming to centrally acting sympatholytics like clonidine and methyl-dopa, they will act central alpha 2 receptor to decrease the sympathetic outflow and thereby it will fall in BP. Now coming to the specific vasodilators, ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ, ഇറ്റ് മേ ബി ആർട്ടീരിയോളാർ ലൈക്ക് ഹൈഡ്രാലിസിൻ ഓർ ആർട്രിയോവെൻഡിക്കുലർ ലൈക്ക് നൈട്രോപ്രൊസൈഡ്സ്. ബോത്ത് ആർട്ടറിനെയും വെയിനെയും ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിനെ മാത്രം ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രാലിസിൻ, മിനോഡക്സിൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആർട്ടീരിയോളർ വാസോഡൈലേറ്റേഴ്സ്. Arterial venular vasodilators, sodium nitroprusside. As now potassium channel activators like dioxide, minodoxil, phenacedyl and
Nicorandil. Mechanism of action: leaking of potassium due to opening of potassium channel. It will lead to hyperpolarization of smooth muscles and it will relax the smooth muscle and it will produce falling beat. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രഗ്സുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസസിലുള്ള പല ഡിസീസസിലും ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലുള്ള ഡ്രഗ്സുകളുടെ ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും ADR ഒന്നും നമ്മൾ പറയൂല. കാരണം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവിൽ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കൂല. കാരണം അതൊക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുകളായാലും ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കിംഗ് ഏജൻസുകളായാലും ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അവിടേക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോടോണിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, ആൻറ്റി ആൻജിയനൽ ഡ്രഗ്സിൽ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സുകൾ തന്നെയാണ്. ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും ADR ഒന്നും നമ്മളപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയൂററ്റിക്സ്. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ യൂറിൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ബൈ ഡിക്രീസിങ് reabsorption of water as well as sodium. Okay, now it is classified into high efficacy, medium efficacy and weak adjuvants. High efficacy like furosemide, bumetanide and toracemide. Mechanism of action: they will inhibit the Na plus K plus 2Cl minus transport at site 2 of ascending loop of Henle. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കേണ്ട റീഅബ്സോർപ്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം എക്സസ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ബ്ലഡ് വോളിയം റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, BP കൂടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. ദെൻ മീഡിയം എഫിക്കസി, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബെൻസോതയസിഡിൻ ആൻഡ് തയസൈഡ് ലൈക്ക് ഡയൂററ്റിക്സ്, hydrochlorothiazide, benzathiazide, hydroflumetazide, benflumetazide, then chlorthalidone, metolazone, then zipamide, indapamide and clopamide. Mechanism of action: they will inhibit Na plus Cl minus symbiote at site 3, that is the cortical segment of the loop of Henle. അവിടെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now weak or adjuvant diuretic like potassium sparing diuretic, aldosterone antagonist and spironolactone and epilerone. The drugs which will inhibit the renal epithelial sodium channel, triamterene, amiloride. Mechanism of action: they will act at the site 4. Here they will act at the site 4 and at collecting duct and distal convoluted tubule. So that is the mechanism of action and classification of diuretics. Now coming to some adverse effects of high ceiling diuretic: ototoxicity, hypokalemia, hyponatremia, hyperuricemia, metabolic alkalosis and magnesium depletion. ADR of thiazide and related diuretics: hypokalemia, hyponatremia, hyperuricemia, hypercalcemia, hyperglycemia, increased sodium exchange in cortical collecting duct, then volume contraction induced aldosterone release and elevated plasma lipid, and ADR of spironolactone, drowsiness, ataxia, mental confusion, epigastric distress, loose motion, hormone-like side effect like gynecomastia, erectile dysfunction, loss of libido in men, breast tenderness, menstrual irregularities in women, hyperkalemia. These are the adverse reactions of spironolactone. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡയൂററ്റിക്സ് ആണ്. ഡയൂററ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. Now coming to next class of drug, that is renin angiotensin system inhibitors. It include ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers and renin inhibitors. ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ACE inhibitors. Drugs include all the prils: captopril, enalapril, lisinopril and pridinopril. Now mechanism of action: they will inhibit the angiotensin converting enzyme which is necessary for the conversion of angiotensin 1 to 2. So what will happen? It will angiotensin 2 will not be produced, so it will not produce vasoconstriction and it will not produce sodium water retention. Okay, so that is the mechanism of action of ACE inhibitors. It will reduce the peripheral resistance and reduce the mean systolic as well as diastolic pressure. Okay, ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ACE ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ എൻസൈമാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ
കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഡികൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ഇനാക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ട ഒരു എൻസൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഡികൈനിനെ കൺവേർഷനെയും കൂടി ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സുകളാണ് കഫ്, നാട്രിയൂറിസ്, ആൻജിയോഎഡിമ, വാസോഡയലേഷൻ, extracellular matrix degradation. These are the adverse effects of ACE inhibitors because of inhibiting the conversion of bradykinin to the inactive metabolite. Different adverse drug reactions like dry cough, hyperkalemia, that is the increased blood potassium level, then hypotension, there will be sharp fall of BP occur on first dose, then it may cause acute renal failure, CHF, bilateral renal artery stenosis, and angioedema. It will lead to swelling of lip, mouth and nose. Then it may produce some hypersensitive reactions like rashes, urticaria. Then captopril will cause metallic taste like metronidazole. Now dysgeusia, there will be a reversible loss of alteration of the taste sensation, and this is an fetopathic or teratogenic drug, so it may cause fetal growth retardation, hypoplasia of the organ and fetal death. So it is an teratogenic drug also, so it should be avoided in case of pregnancy. And headache, dizziness, nausea and bowel upsets, and granulocytopenia and proteinuria. So these are the adverse drug reactions of ACE inhibitors like captopril. Now coming to the contraindication, it should be avoided in case of pregnancy and also bilateral renal artery stenosis, hypersensitivity and hyperkalemic patients, and acute renal failure patients. Now what are the drug interactions? If we are using ACE inhibitor with diuretics as well as NSAIDs, it will lead to renal failure. Diuretic will synergize with the hypotensive action of ACE inhibitors. Antacid will reduce bioavailability of captopril, so it should not be administered with antacids. ACE inhibitors will reduce lithium clearance and predisposes its toxicity, and hyperkalemia may occur if potassium supplement and potassium sparing diuretic is administered along with the captoprils. Now coming to uses. Used for the treatment of hypertension, used for the treatment of congestive heart failure, used for the treatment of myocardial infarction, used for the prophylaxis of high cardiovascular risk subjects, and treatment of diabetic nephropathy and scleroderma crisis. So these are the uses of captoprils. Now coming to the second class, that is angiotensin receptor blockers like losartan, candesartan, valsartan, telmisartan, irbesartan and olmesartan. So mechanism of action, they will bind with the specific angiotensin 2 receptor and they will block all the action of angiotensin 2. So this is the site of action of angiotensin receptor blockers or angiotensin antagonists. ഇത് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഉണ്ടായിട്ട് അത് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2ൻ്റെ റിസപ്റ്റർ അതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പ് 1ൻ്റെ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷനും സിമ്പതറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷനും ആൾഡോസ്റ്ററോൺ റിലീസും റീനൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് BP ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, BP നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so this is mechanism of action of angiotensin receptor blocker. They will block the binding of angiotensin to the angiotensin receptor 1. So it will inhibit all the actions which is produced by angiotensin 2. Coming to the adverse drug reaction, it will produce hypotension, hyperkalemia, dry cough, few cases when compared with the ACE inhibitors, then angioedema, then headache, dizziness, weakness, upper GI tract side effects, and losartan has also have an fetopathic potential like ACE inhibitors, so should not be administered during pregnancy. So these are the adverse effects of ARBs, angiotensin receptor blockers. Okay, now coming to uses, it is mainly used for the treatment of hypertension, for the treatment of congestive heart failure, for the treatment of myocardial infarction and diabetic nephropathy. So that is the second class of renin angiotensin inhibitor. Now coming to the direct renin inhibitor, aliskiranz. Mechanism of action will bind selectively to the catalytic site of renin and they will competitively block the access of
angiotensin to this site. So angiotensin 1 is not produced, the chain of renin angiotensin receptor mechanism will be interrupted. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെനിൻ ഉണ്ടായിട്ട് റെനിൻ ആണ് ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആക്കുന്നത്. 1 ഉണ്ടായാലേ 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റെനിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ഉണ്ടാവുന്നതും 2 ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതേ എഫിക്കസി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗും കൂടിയാണ് അലിസ്കിറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസ്പെപ്സിയ, abdominal pain, loose motion, headache, dizziness, then acute hypotension, hyperkalemia, cough, angioedema, and rashes, which are much less frequent than ACE inhibitors, and aliskirenes are contraindicated during the pregnancy. So ഈ renin angiotensin inhibitors ഉള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പതറ്റിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻറ്റി അഡ്രിനർജിക് ഡ്രഗിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൽഫ ബ്ലോക്കേഴ്സുകളും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സുകളും ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ്. So there will be some non-selective beta blockers as well as cardioselective beta blockers. Non-selective beta blockers like propranolol, timolol and pindolol and labetalol, which are not preferred because it will block both beta 1 as well as beta 2 receptor. So beta 1 is receptor is found in heart and beta 2 receptor is found in bronchus. So due to the blocking of both, if we are using non-selective beta blocker, it will cause asthma to the asthmatic patients who have hypertension. അപ്പോൾ ആസ്മ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആയിട്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കറുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ 2 റിസപ്റ്ററുകൾ ഉള്ള ബ്രോങ്കസിനെയും കൂടി അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രോങ്കസിൻ്റെ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്ററി ആക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രഗാണ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we will prefer beta 1 selective blockers like metoprolol, atenolol, esmolol and betoxazole. Now mechanism of action of these drugs, they will bind with beta adrenergic receptors and block its activity, so it will decreases the force of contraction and rate of heart and it will lead to the fall in BP. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നോർ അഡ്രിനാലിൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് ബീറ്റ റിസെപ്റ്ററിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബീറ്റ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നുണ്ട്. ATPനെ സൈക്ലിക് AMP ആക്കി മാറ്റും. ഈ സൈക്ലിക് AMP പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ മസിൽസിനൊക്കെ കൺട്രാക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും, ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും, ഹാർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കിംഗ് ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ മൈൽഡ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ്, ഡു നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലോവർ ഇൻ നോർമേറ്റീവ്സ്. നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യൻസിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാൾ ഇൻ BP ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസ്, ഇറ്റ് മേ അക്യുമുലേറ്റ് ദ മയോകാർഡിയൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി, സോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കറിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ കൺട്രാക്റ്റബിലിറ്റിനെയും കൂടി കുറക്കുകയാണ്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ കുറക്കും, ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനും എഡീമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ബ്രാഡികാർഡിയ, ദർ വിൽ ബി എ ഡിക്രീസിങ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ദെൻ there will be an bronchial asthma in case of non-selective beta blocker. Then it may cause partial or complete heart block. Then it will produce carbohydrate intolerance, tiredness and reduced exercise capacity, cold hand feet, and plasma lipid profile will be altered. So it will change the plasma lipid content. It will increases the LDL, that is the bad cholesterol, and it will decreases the HDL, that is the good cholesterol. Good cholesterol നെ കുറക്കുകയും ചെയ്യും, ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള LDLൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊറോണറി ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും ഡ്യൂ ടു അതീറോസ്ക്ലിറോസിസ്. അതീറോസ്ക്ലിറോസിസ് ഉണ്ടായിട്ട് കൊറോണറി ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. These are contraindicated in partial or complete heart block patients. Now
കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അൺഫേവറബിൾ ലൈപ്പിഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് LDL ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, HDL കുറക്കുന്നുണ്ട്, ടോട്ടൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ അത് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിറോസ്ക്ലിറോസിസ് ഉണ്ടായിട്ട് റിസ്ക് ഓഫ് കൊറോണറി ഡിസീസസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, it will produce additive depression of SA as well as SA node as well as V node, okay, with the digitalis and other verapamil. So it may lead to cardiac arrest. കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെറാപ്പോമിൽ, ഡിജിറ്റാലിസ് പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിലേ റിക്കവറി ഫ്രം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഓറൽ ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക്സ്. ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് കുറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിലേ റിക്കവറി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫിനൈലെഫ്രിൻ, എഫിഡ്രിൻ മേ കോസ് മാർക്ക്ഡ് റൈസ് ഇൻ BP which are used as an nasal decongestant. Indomethacin and NSAIDs will attenuate the hypertensive action. Cimetidine will inhibit the metabolism of propranolol and retard lidocaine metabolism by hepatic blood flow. Now coming to the uses, beta blockers is mainly used for the treatment of hypertension, for the treatment of angina pectoris, for the treatment of cardiac arrhythmia, myocardial infarction, congestive heart failure, dissecting aortic aneurysm, phenochromatocytoma, that is the tumor condition in the adrenal gland, so it will lead to increased secretion of adrenaline. So by using beta blockers we can use the excess sympathetic activity of adrenaline by blocking the beta receptors. Then pyrotoxicosis, by inhibiting peripheral conversion of T4 to T3, it is highly valuable during thyroid storm. And it's beta blockers like propranolol can be effectively used for the treatment of migraine and for the treatment of glaucoma, anxiety, essential tremor and hypertrophic obstructive cardiomyopathy. These are the different uses of beta blockers. Now coming to next sympathomimetic inhibitors, that is alpha and beta adrenergic blocking agents. It will act both at alpha as well as beta adrenergic receptor and they will block the sympathomimetic action. There are two drugs in alpha and beta adrenergic blocking drugs, that is labetalol and carvedilol. Labetalol will reduce peripheral vascular resistance and act faster than the pure beta blockers used as an IV for rapid BP reduction in hyperadrenergic state, cheese reaction, clonidine withdrawal and eclampsia. So these are the different conditions where there will be an increasing BP, rapid BP increase ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് ലാബിറ്റലോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കാർവെഡിലോൾ, which will produce vasodilation and has an additional antioxidant free radical scavenging property, which is used for long treatment of CHF and is used as an antihypertensive also. So these are the alpha and beta adrenergic blocking agents. Now coming to next sympathomimetic inhibitor, that is alpha adrenergic blocking agent like prazosin, terazosin, doxazosin, tamoxifen, phenoxybenzamin and phentolamine. So they will block the receptor action of adrenaline to the alpha receptor. For noradrenaline, adrenaline, okay, alpha 1, alpha 2 receptor block act ചെയ്യുന്ന സിമ്പതറ്റിക് ആക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അഡ്രിനാലിൻ ആൽഫ റിസെപ്റ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ, ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതും BP കൂടുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will block the action of alpha adrenergic receptor in the vascular smooth muscle and it will block the vasoconstriction. It will produce vasodilation, so it will dilate both resistance and capacitance vessels, so it will produce hemodynamic effect like reduction in total peripheral resistance and mean BP accompanied by minor decreasing venous return as well as cardiac output. So that is the mechanism of action of adrenergic blockers. ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള ആൽഫ റിസെപ്റ്ററിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ കൺട്രാക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, വാസോഡൈലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, now coming to the adverse drug reaction, it will produce headache, drowsiness, dry mouth, weakness, palpitation, nasal blockade, blurred vision and rashes.
Ejaculation may be impaired in case of male, and fluid retention may be precipitate the congestive heart failure, and it will also cause postural hypertension. Now coming to the central sympatholytic drugs, central sympathomimetic drugs like clonidine. Mechanism of action, they will stimulate, they will act as a partial agonist of central alpha 2A receptor which are present in the medulla. So it will decreases the sympathetic outflow and it will lead to fall in BP and bradycardia. ഓക്കെ, ക്ലോണിഡിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് CNS ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ്. CNS ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ സിമ്പതോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി, സിമ്പതറ്റിക് ആക്ഷനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് ക്ലോണിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now important drug interaction is tricyclic antidepressants and chlorpromazine will abolish the antihypertensive action of clonidine, probably by blocking alpha 2 receptor on which the clonidine act. Now coming to the adverse drug reaction, it will produce sedation, mental depression, disturbed sleep, dry mouth and nose and eye. Secretion is decreased by central action and it may produce constipation, impotence, salt and water retention and bradycardia. Postural hypotension occur and alarming rising BP in excess of a pre-treatmental level with tachycardia, restlessness and anxiety, sweating, headache, nausea and vomiting may occur in the patient with the dose of clonidine are missed for 1 to 2 days. So ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ്. കേസ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ, അലാമിംഗ് റൈസിംഗ് BP ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, now coming to uses, it is used as an antihypertensive drug, also used as an opioid withdrawal drug. Clonidine has also have an analgesic activity, so it is used to substitute the morphine for intrathecal and epidural surgical as well as post-operative analgesia. Clonidine will attenuate the vasomotor symptoms of menopause syndromes and use it to control loose motion due to diabetic neuropathy. So that is clonidine. Now coming to another centrally acting sympatholytic drug, that is methyl dopa. Mechanism of action, they will act on same receptor, selective alpha 2 agonist, alpha 2 receptor act ചെയ്ത് sympathetic activity കുറക്കും, thereby it will decreases the total peripheral resistance than the heart rate as well as cardiac output. മീഥൈൽ ഡോപ്പയുടെ വേറൊരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സസ് ഡോസിൽ മീഥൈൽ ഡോപ്പ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോപ്പമിനെ ഡീകാർബോക്സിലേസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഡോപ്പമിൻ റിലീസിനെ, അതിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഫാൾസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മീഥൈൽ നോർ അഡ്രിനാലിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now coming to the drug interaction, tricyclic antidepressant reverse its action by blocking the active transport into the adrenergic neurons and it will cause sedation, lethargy, reduced mental capacitance and it may produce cognitive impairment, may develop dryness of mouth, nasal stiffness, headache, fluid retention, weight gain and impotence are other important adverse drug reactions. Now coming to uses, widely used as an antihypertensive drug in combination with the diuretics, and this is the most important which are found to be very safe in case of pregnancy. പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗാണ് മീഥൈൽ ഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മീഥൈൽ ഡോപ്പ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ വരണം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് മീഥൈൽ ഡോപ്പ. ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഫോർ ബോത്ത് മദർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീറ്റസ്. അത് കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ് ഈസ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫിനൈൽ ആൽക്കമീൻ ലൈക്ക് വെറാപാമിൻ, benzodiazepine like diltiazem and dihydropyridines like nifedipine, felodipine, amlodipine, nitrendipine, lazidipine, lercanidipine and benidipine. അപ്പോൾ ഇതിനെ കെമിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം.
നമ്മളെ ബോഡിയിൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുക, നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് കാൽസ്യം വന്ന് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കാൽസ്യം വന്നിട്ട് അത് കാൽമൊഡ്യൂലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കാൽമൊഡ്യൂലിൻ കാൽസ്യം കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇനാക്റ്റീവ് മയോസിൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ കൈനേസിനെ ആക്റ്റീവ് മയോസിൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ കൈനേസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇനാക്റ്റീവ് മയോസിനെ ആക്റ്റീവ് മയോസിനാക്കി മാറ്റുന്നതും അത് മയോസിനും ആക്റ്റീവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് മസിൽ ടോണും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന കാൽസ്യത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ടിഷ്യൂ ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് the entrance of calcium into the cardiac as well as smooth muscle cell of coronary and systemic arterial beds. Thereby it will prevent the calcium binding with the cammodulin. It will prevent the conversion of inactive myosin to active myosin light chain kinase. Thereby it will prevent the contraction. Smooth muscles will relax. It will produce negative inotropic as well as chronotropic effect and rhomotropic effect on the heart. മൊത്തത്തിൽ കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും ഹാർട്ടിനെയും ഒരുപോലെ കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് കാൽസ്യം. അത് മാത്രമാണ് ഈ ഡ്രഗ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ ഫിസിയോളജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഹിബിഷൻ ആണ്. കാൽസ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് കാൽമോഡുലിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇനാക്റ്റീവ് മയോസിൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ കൈനേസിനെ ആക്റ്റീവ് മയോസിൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ കൈനൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റുള്ളൂ. ഇതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനാക്റ്റീവ് മയോസിനെ ആക്റ്റീവ് മയോസിനായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ഈ ആക്റ്റീവ് മയോസിനും ആക്റ്റിനും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാൽമുടിലുമായിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂസിലോട്ടുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് കുറേയധികം ആക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ എഫക്ട് ദേ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ്. സോ ഇൻ വാസ്കുലാർ സ്മൂത്ത് muscle it will produce inhibition of contraction. So what will happen? There will be a peripheral vessel dilation. So peripheral vascular resistance will be reduced. It will decreases the blood pressure. So this can be used for the treatment of hypertension. Same effect, it will decreases the afterload and it will reduces the O2 consumption. And also due to the inhibition of smooth muscle contraction, there will be a coronary artery dilation. So there will be an increasing coronary blood flow into the heart. So it will increases the oxygen supply into the myocardium. Angina എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന്റെ കുറവുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പെയിൻ ആണ് ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓക്സിജന്റെ സപ്ലൈ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ കൺസപ്ഷൻ കുറക്കണം. ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് കുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. സോ ദെർബൈ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസസ് ദ ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ ഇൻ ദ മയോകാർഡിയം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് angina. It will decreases the excitement and it will decreases the sinus omaticity. It will decreases the atrioventricular node excitation. All this can be used for the treatment of arrhythmia. So these are the three actions of calcium channel blockers, and these are the three different uses of calcium channel blocker for different cardiovascular conditions. We can use for the hypertension treatment, for the treatment of angina, and for the treatment of arrhythmia also. Okay, coming to the advantages, unlike diuretics, there is no adverse metabolic effects but mild adverse effects like dizziness and fatigue. Do not compromise hemodynamics, no impairment of work capacity, no sedation or no CNS effect. Can be given to the asthma and angina as well as peripheral vascular disease patients. There is no renal and male sexual function impairment like anti-adrenergic drugs. No adverse fetal effects and can be given in pregnancy also. Minimal effect on the quality of the life. These are the advantages of calcium channel blockers as an antihypertensive when compared with other drugs.
ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസുകൾ പറഞ്ഞു. ഡയൂററ്റിക് ആവുന്ന സമയത്ത് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അസിഡോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലോസിസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. ഹീമോഡൈനാമിക്സിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, CNS എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ആസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ആൻജൈന ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Now coming to the drug interaction, verapamil should not be given with the beta blocker because it will produce additive sinus depression and conduction defects. It will increases the plasma digoxin level by decreasing its excretion, so it may leads to toxicity, and it should not be used along with the other cardiac depressant like quinidine and disopyramide. Now coming to the adverse drug reaction, nausea, constipation and bradycardia and hypotension occasional. It may accumulate the conduction defects and it may precipitate congestive heart failure in patient with pre-existing disease, and flushing, headache, ankle edema are less common when compared with the other drugs. So these are the adverse effects of calcium channel blockers. Now coming to uses, this is mainly used for the treatment of angina pectoris, hypertension, cardiac arrhythmia like paroxysmal supraventricular tachycardia, and also to control ventricular rate in the supraventricular arrhythmia, hypertrophic cardiomyopathy. And nifedipine is an alternative drug for premature labor. Verapamil is used to suppress nocturnal leg cramp, and dihydropyridines, calcium channel blocker, reduce the severity of Raynaud's disorder. So these are the uses of calcium channel blockers. Now coming to next class of drug, vasodilator. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് വാസോഡയലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആർട്ടീരിയോള ഡയലേറ്റേഴ്സുകളുണ്ട്, ആർട്ടീരിയോറൽ ആസ് വെൽ ആസ് വീനോ ഡയലേറ്റേഴ്സുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രാലസിൻ. ദിസ് ഈസ് എൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് വാസോഡയലേറ്റർ. സോ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഈ വാസോഡയലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, basic ആയിട്ടുള്ള mechanism of action. So hydralazine molecules will combine with the receptor in the endothelial of arteriolar, and they will release nitric oxide, and it will relax the vascular smooth muscle and reduces the total peripheral resistance, cause greater decrease in the diastolic than the systolic BP, so it will reduce the BP. So that is the mechanism of action of hydralazine. Now coming to adverse effect, it will produce facial flushing, injectable injections, thrombing, headache, dizziness, palpitation, nasal stiffness, fluid retention and edema, CHF. Angina and myocardial infarction may be precipitated in patient with coronary artery diseases. It may produce postural hypertension, which is not prominent because of little action on veins. Then paresthesia, tremor, muscle cramp, and rarely peripheral neuritis. These are the important adverse drug reactions of vasodilators. Now coming to uses, this is used as a second line alternative in combination with the diuretic and or with the beta blocker for the patient not achieving target BP with the first line drugs. First line drug use ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആവാത്ത സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, along with the diuretics and or with the beta blockers. Now one of the preferred antihypertensive drug during the pregnancy because records of safety records, and especially in preeclampsia, the pregnancy complication characterized by high blood pressure or for the arteriolar dilator action, and it is also used for the management of CHF, congestive heart failure, due to its arteriolar dilator action, particularly in combination with isosorbate dinitrate, which is an anti-anginal drug. Okay, now coming to another important vasodilator, that is minodixil. They will produce direct relaxation of arterial smooth muscles with a little effect on venous capacitation. Minodixil is a prodrug which is converted into active metabolite which will open the ATP operated potassium channel, and they will act hyperpolarization of smooth muscle, and it will produce powerful vasodilation due to this hyperpolarization of smooth muscle. അപ്പോൾ മിനോഡെക്സിലിൻ്റെ വേറൊരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ഓപ്പണിംഗ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ആക്ഷനാണ്. സ്മൂത്ത് മസിൽസിൽ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പവർഫുൾ വാസോഡൈലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആൻറ്റിഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ്സ്
rarely in severe as well as life-threatening hypertension. But it is mainly now it is used as an for the treatment of alopecia. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയറോമാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റും ക്യാപ്സ്യൂളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഹെയർ ഫാളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിനോഡോക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അലോപേഷ്യക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹെയർ ഫാളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓറൽ മിനോഡോക്സിൽ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോഡി ഹെയർ, അപ്ലൈഡ് ടോപ്പിക്കലി 2% twice daily will promote hair growth in the male pattern baldness as well as alopecia areata. കഷണ്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഓയിൽസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് മിനോഡോക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത്. Now coming to another vasodilator as well as venodilator, sodium nitroprusside. It is a rapidly and consistently acting vasodilator with a brief duration of action to 2 to 5 minutes. So the vascular tone can be titrated with the rate of IV infusion. And the mechanism of action is the endothelial cells on RBC will split up the nitroprusside to generate nitric oxide, and which will relaxes the vascular smooth muscle, relaxes both resistance as well as capacitance vessel, and reduces the total peripheral resistance, and cardiac output will be reduced, myocardial work is reduced. So that is the mechanism of action of nitroprusside. Nitric oxide release ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് മെക്കാനിസം. ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും മയോകാർഡിയൽ വർക്കൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റാണ്. ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Now coming to the adverse effects: palpitation, nervousness, vomiting, perspiration, pain in abdomen, weakness, disorientation and lactic acidosis, and it is used to produce controlled hypotension in refractory congestive heart failure. Okay, that is the important use of sodium nitroprusside. ഇനി കുറച്ച് ഡ്രഗ്സുകളുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി, വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ സേഫർ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി. ഏതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ്സ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സുകളാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ARBസും ഇത് രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റസ് ഡാമേജും ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷനും ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഡയൂററ്റിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ദേ വിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ബ്ലഡ് വോളിയം ആൻഡ് അറ്റുനുവേറ്റ് യൂറോ പ്ലാസെന്റൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്. ഫ്ലൂയിഡ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫീറ്റൽ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് പ്ലാസെന്റൽ ഇൻഫ്രാക്ട് ആൻഡ് മിസ്കാരേജ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ക്യാൻ ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു യൂസ് ഓഫ് ഡയൂററ്റിക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ, it will cause low birth weight, decreased placental state, neonatal bradycardia and hypoglycemia. And sodium nitroprusside, which is contraindicated in eclampsia. Now what are the antihypertensive found are safer during pregnancy? Hydralazine is an vasodilator, then methyl-dopa, which is an central sympatholytic drugs, then dihydropyridines like CCB, ഡിപ്പിൻസ്, നിഫിഡിപ്പിൻ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ, കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സുകളൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗുകളാണ്. കാർഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ വിത്ത് ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റി, അറ്റനലോൾ, മെറ്റാബ്രലോൾ, പിൻഡലോൾ, അസിബ്യൂട്ടലോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ. ദെൻ പ്രാസോസിൻ ആൻഡ് ക്ലോണിഡിൻ which will provide that the postural hypertension can be avoided. So these are the some of the drugs which are safer during the pregnancy. These are the some first line antihypertensive drug in different cases. Diuretics, this is suitable for older patient, isolated systemic hypertension and obese with volume overload and low cost therapy. It can be used in case of heart failure and high coronary artery diseases, recurrent stroke patients and diabetics, and it should be avoided in patient with gout, abnormal lipid profile and pregnancy induced hypertension. ACE inhibitors as well as ARB, these are most commonly used in heart failure, post
myocardial infarction, high coronary artery disease risk, then diabetic, chronic kidney diseases, and recurrent stroke prevention. And which are more suitable for relatively young patient with left ventricular hypertrophy, and patient who have gout and PVD, peripheral vascular diseases, dyslipidemic patient. And it should be avoided in case of bilateral renal artery stenosis, pregnancy, hyperkalemia, and pre-existing dry cough. Beta adrenergic blockers are suitable for coexisting anxiety and tachycardia, relative young patient, migraine patient, and low-cost therapy. And compelling indication for the use of beta blockers are stable heart failure, post-MI, and high CAD, coronary artery diseases. Then it should be avoided in patient with asthma and COPD, patient with bradycardia, patient with compensated heart failure and PVD, peripheral vascular diseases, and abnormal lipid profile. And coming to calcium channel blocker, these are suitable for older with poor arterial wall compliance, isolated systolic hypertension, asthma as well as COPD patients, Raynaud patients, pregnant hypertensives, and diabetics. And this should be avoided in case of myocardial inadequacy or CHF patient, conduction defects patients, then who are receiving beta blockers, ischemic heart diseases as well as post-MI cases, male with the prostate enlargement and gastrointestinal reflux. So that is all about the antihypertensive drugs. Thank you for patient listening.